નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું MWP એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ નંબર 8 માં આઈડીએલ ની અંદર હિન્દી વિષયનું આપણે સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। જો સૌપ્રથમ વખત તમે અમારી ચેનલને તમે જોઈ રહ્યા હો અથવા વિડિયો તમે જોઈ રહ્યા હો તો ચેનલને ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડિયોને લાઈક આપી દો અને આજનો વિડિયો લેક્ચર તમને કેવો લાગે છે તે કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવો। चलो तो चैप्टर नंबर એટલે કે પાઠ નંબર 1 તેરી હે જમીની પ્રાર્થના ગીતથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે વિકલ્પો। એમાં પહેલું છે કાવ્ય में भगवान को कैसा कहा है, बराबर तो એમાં આવશે દયાળુ। બીજું भगवान की रहमत में हम सबने क्या पाया है, जिस्म। तीसरा है ईश्वर हमारे गुनों का माफ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान है। प्रश्न नंबर 2 છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह पूरी करवानी છે। એમાં પહેલું खुदा मेरे तू बख्शिश कर, बराबर तू चाहे तो हमें रखे तेरे आगे झुका के सर हम खड़े। चलो एक बे वाक्य में उत्तर में पहलो है भगवान हम सबकी मुसीबत क्यों टाल सकता है, भगवान हम सबकी मुसीबत टाल सकता है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। हम संसार में सब कुछ इन्होंने मर्जी से है, इसीलिए यहाँ धर्मी और आसमान किसका है, बराबर जमीन और आसमान किसका है, तो जवाब आपसे ईश्वर का। हम किसकी इच्छा के इस संसार में आए हैं, तो हम ईश्वर की इच्छा से इस संसार में आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट જોઈશું આપણે ચોથું भगवान की कृपा। एक मिनट, चलो भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है, तो भगवान की कृपा से हमें शरीर और प्राण मिला है। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं। कवि भगवान के सामने कैसे खड़े हैं, कवि भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं, तो कवि ईश्वर को सबका ताकतवर मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई मुसीबत को टाल सकता है। तो नेक्स्ट હવે આપણે જોવાનો છે सूचना अनुसार આપણે લખવાનું છે કે दिए हुए भाव के आधार काव्य पंक्ति લખવાનો છે। મે તમને એનો ભાવાર્થ તમને આપેલો છે, બરોબર। તેના આધારે આ કઈ પંક્તિનો ભાવાર્થ છે તે તમારે જણાવવાનું છે। એમાં પહેલું છે हे ईश्वर चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, बराबर। तो એમાં કાવ્ય પંક્તિ કઈ બનશે, તો કે तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म जो पाया है तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस जाल में है ये खबर रखना, बराबर। एना પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપણે લખવાની છે। એનો ભાવાર્થ તમને અહીં આપેલો છે કે हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर सबनी दया दृष्टि रखना। एनो તમને કાવ્ય પંક્તિમાં આવશે तेरी है जमी तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू रख ख्वाहिश कर। चलो एना પછી હવે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે, બરાબર। तू चाहे तो हमें લઈને હર આફત ટાલે, બરાબર। અહીંયા તમને એનું કાવ્ય પંક્તિનું સોલ્યુશન આપેલું છે, તમે ચોપડીમાંથી પણ ટેક્સ્ટ બુક્સમાંથી પણ જોઈને તમે લખી શકો છો। ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન જે સમાનાર્થી શબ્દ છે એમાં બક્ષિસ એટલે કે ઉપહાર, માલિક એટલે ઈશ્વર, रहमत એટલે કૃપા, આફત यानी मुश्किल, जिस्म यानी शरीर और आसमान यानी गगन। चलो एना પછી જે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે। જમીન તો એનો વિરોધાર્થી આકાશ, માલિક તો નોકર, आज तो कल, खबरदार तो बेखबर और रखे तो छोड़े। चलो नेक्स्ट જોઈએ આપણે वचन परिवर्तन करवाना છે। मैंने कविता लिखी तो आवશે हमने कविता लिखी। हम यह मेरी किताबें है तो ये हमारी किताबें है। इस लड्डे दे दो, बराबर इन्हें लड्डू दे दो। लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं। मैं मुंबई गया था, हम मुंबई गए थे। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। पता हरा भरा था, पत्ते हरे भरे थे पत्ते। यहाँ नदी है, ये नदियां है, बराबर। चलो नेक्स्ट હવે છે વચન પરિવર્તન જ છે પાછું। નદી તો એનું વચન પરિવર્તન આવશે નદિયા, કિતાબ તો કિતાબે, દરવાજે તો દરવાજા, કાલા તો કલાએ, કૌવા તો કૌવે, धातु तो धातुए, सड़क सड़के तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते। चलो शब्द क्रम में लखवानुं छे। एमां पहेलुं छे हृदय, मनुष्य, सुख, शांति अने मित्रनो जवाबमां पहेला डॉक्टर आवशे, पछी मनुष्य, पछी मित्र, पछी शांति, पछी सुख और छेल्लुं आवशे हृदय।
એના પછીનો બીજામાં પહેલામાં ઓર, પછી દ્રષ્ટિ, પછી ધન, પછી નાવિક, પછી યોદ્ધા અને પછી શૃંખલા. ચલો એના પછી ત્રીજામાં ઉજ્જવલ, ક્ષમતા, પછી દૂધ, ધરા, મંદિર અને સ્વર આવશે. એટલે સૂચના અનુસાર આપણે લખવાનું છે ઉચિત ઉપસર્ગ. બરાબર, ઉપસર્ગ કયો આવે છે તે આપણે જોડવાનો છે. જેમ કે દુર્ગુણ ની અંદર આગળ આવશે દૂર, દૂર વત્તા ગુણ, સંયોગમાં સમ વત્તા યોગ, બરોબર, પ્રયોગમાં પ્ર વત્તા યોગ, કુપુત્રમાં કુ વત્તા પુત્ર, અનુદેશમાં અનુ વત્તા દેશ, નીડરમાં ની વત્તા ડર. ચલો એની જેમ જ તે ફરીથી આપણે પ્રત્યય પણ પાછળનો પ્રત્યય લગાવવાનો છે. તો લડાઈ ની અંદર લડ વત્તા એ આવશે, ચચેરામાં ચાચા વત્તા એર આવશે, દયાળુમાં દયા વત્તા આલુ આવશે, શેરનીમાં શેર વત્તા ની આવશે, ભિખારીમાં ભીખ વત્તા આર્ય આવશે, ઇન્સાન વત્તા ઇયત આવશે. ચલો હવે નિમ્નલિખિત ઉપસર્ગો કે યુગ में दो શબ્દ આપણે લખવાના છે. બરોબર, તમને જે શબ્દ આપેલો છે તેના આધારે કયા ઉપસર્ગ બને છે. જેમ કે આ ચો ઉપસર્ગ આપેલો છે તેના ઉપરથી બે શબ્દ બનાવવાના, ચોકોર અને ચોરા. બિન માંથી બિન કહે ઓર બિન માર્ગે, પર માંથી પર લોક અને પરદાદા, અધ માંથી અધ કિલા और અધ્યાપકા. એના પછી સ માંથી સપરિવાર और સકામ, ભર માંથી ભર પેટ और ભરપૂર, કુ માંથી કુસુમ અને કુસમય, દુ માંથી દુઃખ અને દુસ્વપ્ન. ચલો એના પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પ્રયુક્ત પ્રત્યય ઢૂંઢીએ. બરોબર, તો મનુષ્યતામાં શું આવશે આ, ધનવાનમાં શું આવે વાન, રસૈયા તો બહુ છે ઈ ઓકરીમાં શું આવશે રી, પછી ઈ ખરામાં શું આવશે હરા, ધોખેબાજમાં બાજ, બલવતીમાં તીર, ભાગ્યવાનમાં વાન. બરોબર, તો આ તો આપણે પાઠ નંબર એટલે કે કવિતા નંબર 1 નું સોલ્યુશન. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે બીજા સોલ્યુશન જોવાના છે. તો તેના માટે ઝડપથી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમને દરેક વિડીયો લેક્ચર મળતા રહે. આભાર, થેન્ક યુ.